chemical reactions and equations. So now, just we open the quizzes app, which is quizzes is now background. Just we say the assessment, sir. There, one is A, the second one is B. Now first I ask the question in group A. If they give the answer, they will get the mark. If they do not give, the question will pass to B group. Here only 10 questions are given. The questions are displayed. The following reaction is an example of yes, sir. ఇట్లా ఇప్పుడు అందరి దగ్గర ఫోన్స్ ఉంటే అవుతాయి. ఏదో చదువుకోండి. వస్తాయి చూడు. వస్తే పర్వాలేదు. ఇది మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. ఎక్కడ ఇప్పుడు వస్తుంది చూడండి. స్టార్ట్ చేయి. పార్టిసిపెంట్ చూడండి. The following reaction is an example of. The following reaction is an example of 4NH3 plus 5O2 gives rise to 4NO plus 6H2O. Is it decomposition or precipitation or redox or neutralization? Which one is correct? A. Here 4 is there. Decomposition, precipitation, redox, neutralization. Next. Redox.
Next question. Identify the reducing agent in the following reaction. Fu2O3 plus 3CO gives rise to 2Fe plus 3CO2. What is the question? Reducing agent. FeCO2, Fe2O3, CO. What is the formula of sodium sulfate? This is easy question. Na2? Na2SO4. That is right. Barium chloride and sodium sulfate react to produce. బేరియం క్లోరైడ్ సోడియం సల్ఫేట్ రెండు కలిస్తే ఏమొస్తుంది? బేరియం క్లోరైడ్ దగ్గర బేరియం సల్ఫేట్ వస్తుంది, సోడియం సల్ఫేట్ దగ్గర సోడియం క్లోరైడ్ వస్తుంది. బేరియం సల్ఫేట్ అంటే Ba2SO4 అండ్ NaCl. బేరియం సల్ఫేట్ సెకండ్ గ్రూప్ కదా అది, Ba2SO4. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వచ్చి ద యాక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ క్విక్ లైమ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్? కాంబినేషన్, డిస్ప్లేస్మెంట్, డికంపోజిషన్, రిడాక్స్. యాక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ క్విక్ లైమ్. క్విక్ లైమ్ మీద వాటర్ వేయడం. కాంబినేషనా? Which of the following is an exothermic process? Evaporation of water, reaction of water with quicklime, sublimation of camphor, all the above. Exothermic. ఏది? ఎస్, రియాక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ విత్ క్విక్లైమ్. పొడి సున్నం మీద నీళ్లు వేస్తే చూపించాము మొన్న, అది ఎలాంటిది. తర్వాత ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఫర్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ప్లస్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ గివ్స్ రైజ్ టు సోడియం సల్ఫేట్ ప్లస్ వాటర్. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ NaOH. 2NaOH plus H2SO4 gives rise to Na2SO4 plus 2H2O. Next one is what happened when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Dilute hydrochloric acid iron fillings ఇనుము కలిపితే ఏమొస్తుంది? Hydrogen gas and iron is produced, no reaction takes place. Iron salt and water is produced, hydrogen gas and iron chloride is produced. అది మీరు diluted HCl plus iron fillings అంటే Fe ఏమొస్తుంది? హైడ్రోజన్ గ్యాసా? లేదా అది మనకి లెసన్లో లేదా? వాట్ హ్యాపెన్ వెన్ డైల్యూటెడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ యాడెడ్ టు ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్? ఇనుప మొక్కల మీద HCl వేస్తే PCl2 plus H2 కదా అది. వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ డైల్యూటెడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఇస్ యాడెడ్ టు ద ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్? హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అండ్ ఐరన్, నో రియాక్షన్. ఐరన్ సాల్ట్, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అండ్ ఐరన్ క్లోరైడ్. ఇది PCl2 and hydrogen. తర్వాత నేమ్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ ఆక్సిడైజ్డ్ ఇన్ ద రియాక్షన్ CO plus H2 ఆక్సిడైజ్డ్. CO plus H2 gives rise to Cu plus H2O. Name of the substance which is oxidized. ఏది? Oxidized means? Yes. Which of the following statement about the reaction is incorrect? 2PbO plus C, 2Pb plus CO2, lead oxide is getting reduced, carbon is getting oxidized, lead is getting reduced, none of the above. Lead oxide is getting reduced, carbon is getting oxidized, lead is getting reduced, none of the above. 2PbO plus C, 2Pb plus CO2. ఏమంటున్నాడు? which of the following statement about the reaction is incorrect అన్నాడు. lead oxide is getting reduced, carbon is getting oxidized, lead is getting reduced, none of the above. చూడాలి అక్కడ లెడ్ ఆక్సైడ్ అనేటటువంటిది రెడ్యూస్డ్ అంటే ఏమని? 2PbO 2Pb అయింది కదా.
కార్బన్ ఈజ్ గెట్టింగ్ ఆక్సిడైజ్డ్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అయింది కదా. లెడ్ ఈజ్ గెట్టింగ్ రెడ్యూజ్డ్ అన్నాడు. అది లెడ్ ఈజ్ గెట్టింగ్ రెడ్యూజ్డ్ ఉండొచ్చు. సో ఇప్పుడు మనకు ఆన్సర్స్ ఏంది, ఇచ్చే ఆన్సర్ ఎవరి కిందకి ఉండు చూడండి. ఇదేనా? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రెడాక్స్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చి రెడాక్స్. నెక్స్ట్ వచ్చి Fu2O3 plus 3O gives rise to 2Fe plus 3O2. Identify the reducing agent in the following reaction. Fu2O3 ఇచ్చాడు, అదేనా? CO కార్బన్ మోనాక్సైడ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, బేరియం క్లోరైడ్ అండ్ సోడియం సల్ఫేట్. బేరియం సల్ఫేట్ ప్లస్ సోడియం క్లోరైడ్. మనం BA2 కాదు, బేరియం ఎక్కడ వస్తుంది? అది సెకండ్ అయితే సల్ఫేట్ ఒకటి, అంటే ఒకటే ఉంది ఇక్కడ, బేరియం ఒకటే ఉంది, సల్ఫేట్ ఇది రైట్ ఇచ్చాడు. BaSO4 అండ్ NaCl ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు. బేరియం సెకండ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్, అది 2+ ఉంటుంది దానికి. సల్ఫేట్ వచ్చి ఒకటే కదా, దానికి 2 ఉండాలి. SO4 2- ఉండాలి. నెక్స్ట్, ద యాక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ క్విక్లైమ్ ఈజ్ an example of which? Exothermic. Water. The action of water on quicklime is an example of which type of reaction? Combination అని చెప్పారు అందరూ అది. Yes. Which of the following is an exothermic process? Reaction of water with quicklime. ఇది కూడా చెప్పలే, నేను చెప్పాను అది. తర్వాత సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ప్లస్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ gives rise to sodium sulfate plus water. సో ఇక్కడ NaOH twice plus H2SO4 gives rise to NaSO4 plus 2H2. ఇది రైట్ ఆన్సర్. Twice plus H2SO4, NaSO4 plus 2H2O. NaOH, 2NaOH plus H2SO4 gives rise to Na2SO4 plus 2H2. ఎందుకంటే ఇక్కడ 2Na ఉంది, ఇక్కడ Na2 ఉంది, ఇక్కడ SO4 ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ SO4 ఒకటి ఉంది, H2 తర్వాత ఓళ్ళు 4, ఇక్కడ 2 ఓళ్ళు 4, O2 కదా, 2H2O. అది మీరు వేసుకొని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే తెలుస్తుంది అది కరెక్ట్గా. వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ డైల్యూటెడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్? హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అండ్ ఐరన్ క్లోరైడ్. ఇది వచ్చింది, కరెక్ట్గానే వచ్చింది. అంటే మనం ఫస్ట్ టైం కాబట్టి కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది. సో మనం 2-3 క్విజెస్ కానీ చూస్తే ఈజీగా ప్రాక్టీస్ అయిపోతుంది, అంటే ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో నెక్స్ట్ అయిపోయిందా? విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ది రియాక్షన్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్ అన్నారు. ఇక్కడ లెడ్ ఈస్ గెట్టింగ్ రెడ్యూస్డ్, అదే కదా మనం చెప్పింది. ఓకే, సో కాబట్టి